नमस्कार। ज्योतिष चर्चार आउ एक अध्याय को आपण मानकु मु बहुत बहुत स्वागत करुछि। आर्थिक रूप से संपन्न होगाकू कहार इच्छा न थाए। प्रतिटी व्यक्ति मनरे अभिलाष रहे जे मु आर्थिक रूप से सबल हेबी, निजे आ निजर परिवार मंगल करी। से क्रम रे आमे आज जानिबा तुला राशि आ तुला लग्न विषय रे। तुला राशि आपणक जीवन में धनर स्थिति कौन अच्छी, केउं दिगरु आपनको धन मिलवा जाउछि, केउं दिगरु आपनको लाभ मिलवा जाउछि, धन मिलवार माध्यम किए, एते खर्च जो आपण करूछंती से खर्च को रोकिया पई कौन प्रतिकार अच्छी, से सबु विषय रे आज आमे जानिबा। से कौन प्रतिकार ताहा तो जानिबा वर्तमान ता आगरु आपण माने जो माने ज्योतिष चर्चा सहित जड़ित अछंती से माने प्रथमे चैनल को लाइक करंतु, चैनल को विजिट करंतु आउ सब्सक्राइब करंतु। जो माने मोर चैनल को विजिट करूछंती, सब्सक्राइब करूछंती, लाइक करूछंती से मानको मोर अनेक अनेक शुभकामना। आर्थिक संपन्नता और धनर परिपूर्णता पाई आमको सबुबले ध्यान रखिବାକୁ पड़िबो जे हमर वित्त मंत्री के। यही स्थान आम धनर दिग, ए स्थान आमको लाभर दिग भी जना पड़े। आउ केउ पटे आमर धनर व्यय अधिक हम से कथा मध्य जना पड़े। आउ केमिति आम धनर प्रोग्रेस करि परिबा से कथा भी जना पड़े। जदि आम प्रथमे आपण को लग्न को देखिबा तेबे तुला राशि आपणक जातक रे लग्न स्वामी बा राशि स्वामी होचंती शुक्र। शुक्र तांको धन घर दायित्व मंगल को देइछंती। तेणु आपणकर धन घर स्वामी होचंती मंगल। 8 नंबर राशि आपणकर मुख्य त्रिकोण राशि थाए। तेणु मुख्य त्रिकोण राशि 8 नंबर राशि आपणकर द्वितीय घरे पड़ुछि। द्वितीय घर आपणकर बिछा राशिर घर। यांकर प्रभावी दिग होची उत्तर दिग। आपण प्रयास करंतु जे उत्तर दिगरु आपणको धन अधिकरु अधिक धन मिल जिवो। धन प्राप्तिर संभावना से दिगरु आपनको अधिक मिलवार रहुछि। एही भावर स्वामी होचंती मंगल। मंगल को ज्योतिष शास्त्र रे सेनापतिर आख्या दिया जायछि। आउ एमाने निज धन को साहस आ परिश्रम संघर्ष द्वारा करई थांती, कमई थांती। आपणकर धन लाभ कथा जदि आमे कहिबा तेबे आमे जदि गोटे जिंस को 5 टंका रे किनी 5 टंका रे बिक्री करूछे ताले सेटा हमर धन। जदि आमे 5 टंका रे किनी से जिंस को 10 टंका रे बिक्री करूचे, जो 5 टंकाटा बळी गला सेटा हमर होची लाभ। तेणु आमे कालपुरुष कुंडली रे जेतेबेले गोटे घर आमे लाभ घर जानिथाउ बा इनकम घर जानिबा को हेले प्रथम रु 1 ठू 11 घर को जेतेबेले गणी आसीबा 11 घर जेउठी रहउची 11 घर जेउठी पडुची सेटा होची हमर इनकम रो घर। तेणु एपटे तुला राशि रो इनकम घर होची सिंह राशि रे पड़ुछि। सिंह राशि रे आपणकर लाभ घर पड़ुछि। आपणकर सिंह राशि होछि आपणकर लाभर राशि। लाभ घरे जेहेतु सिंह राशि पड़ुछि, सिंह राशि रो स्वामी होचंती सूर्य देवता। सूर्यंकर दिग होछि पूर्व दिग। तेणु आपणको धन लाभ सबुबले पूर्व दिगरु भी बेसी हेइ थाए। कालपुरुष कुंडली रे जेहेतु पंचम भाव को रूल करुछंती सूर्य देवता, से हिसाब रे आपण को निजर बौद्धिक क्षमता आउ रिस्क नेबार योग्यता बहुत भाव रे रहिछि। बा सेही भाव को नहीं सेही जिंस को जदि आपणक पाखरे बौद्धिक क्षमता रहिछि आ कोनोसी जिंस रे रिस्क नेबार योग्यता आपणक पाखरे अछि, तेबे आपण को बहुत भलो भाव रे धन लाभ हेइ परिबो। तापर आमे जानिबा जे कोन एमिति माध्यम अछि जे जेउथिरु आपण को धन लाभ हेइ परिबो। माध्यम जदि आमे देखिबा तेबे द्वितीय घर को देखिबा। द्वितीय घर को मंगल रूल करछंती। द्वितीय घरे बिछा राशि पड़ुछि। तेणु बिछा राशि स्वामी होचंती मंगल। जेहेतु मंगल परिश्रम रो कारक, स्ट्रगल रो कारक आ मंगल मध्य रिस्क रो कारक। तेणु आपण जेतेबेले ही धन पाइबे कोनोसी रिस्क नहीं ही धन पाइबे। जेतेबेले भी धन विषय कथा आसीबो सेतेबेले धन लाभ कथा भी उठिबो। सेतेबेले आपणकर हिम्मत बढ़ी जिवो बा आपण कोनोसी जिंस रे रिस्क नेबार क्षमता आपणकर बढ़ी जिवो। आउ जे कोनोसी जगह रे जदि आपण रिस्क नेबे सेठारे ही धन लाभ करि परिबे। मंगल गोचर रे जेउठी जेउठी जिबे आपण सेही भाव संबंधी लाभ पाइबे बा सेही भाव संबंधी ही धन पाइबे।
ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଭାବର ସ୍ଥିତି ଏମିତି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏମିତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠାବାନ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ଭାବ। ତେଣୁ ସନ୍ତାନ ହେବା ପରେ ବା ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ହେବା ପରେ ବେଶୀ ବଡ଼ ଧନଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଥାଇପାରେ ବା ବହୁତ ବଡ଼ ମନୋକାମନା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଆମର ଏକାଦଶ ଭାବ ମନୋକାମନାର ଘର ବା ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତିର ଘର। ତେଣୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାମ କରିବା, ଆମର ସନ୍ତାନ ହେବ କିମ୍ବା ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ବା ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ରହିଥିବା ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଧନଲାଭ ହେବ। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ବୁଦ୍ଧିମତାର, ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିମତା ବା ଚତୁରତାର ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ବି ମିଳିବ। ନିର୍ଣ୍ଣୟ କ୍ଷମତା ବୁଦ୍ଧିମତା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଧନଲାଭ ହେଇପାରେ। ଧନ ତ ଆମକୁ ମିଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଧନ ମିଳିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି, ତେବେ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ 6 ନମ୍ବର ରାଶି ପଡ଼ୁଛି। 6 ନମ୍ବର ରାଶି ହେଉଛି କାଳପୁରୁଷ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କନ୍ୟା ରାଶିକୁ ବୁଝାଉଛି। ଆଉ କନ୍ୟା ରାଶିରେ 6ଠ ନମ୍ବର ଭାବରେ କନ୍ୟା ରାଶି ପଡ଼ୁଛି। 6ଠ ଘରେ କନ୍ୟା ରାଶି ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ 6ଠ ଘର ହେଉଛି ଆମର ରୋଗ, ଋଣ ଆଉ ଶତ୍ରୁର ଘର। ଆଉ କନ୍ୟା ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ପଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବେଶୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ବୁଧଙ୍କ ରାଶି ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତେବେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଦ୍ୱାଦଶ ଘର ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ବା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ଘର। ବୁଧ ସେଠାରେ ରୁଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ବୁଧ କାଳପୁରୁଷ କୁଣ୍ଡଳୀରେ 6ଠ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଟଙ୍କା ଯିବ ରୋଗରେ, ଆଉ ଋଣ କରିବାରେ ବି ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ବି ଯିବ, ଆଉ ଦମନ କରିବାରେ ବି ଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ହିଁ ସଫଳତା, ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ସଫଳତା ମିଳିବ ବା ତାଠାରୁ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ କମିଯାଇପାରେ। ତେବେ ଜାତକରେ ଯଦି ବୁଧଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବୁଧଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ବୁଧଙ୍କ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ, ଭଉଣୀ ଆଉ ପିଇସି। ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ବା କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗିଫ୍ଟ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପସନ୍ଦ, ସେମାନେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଲେ ସେମାନେ ଖୁସି ହେବେ, ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଆକାରରେ କିଛି ଜିନିଷ ବି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ବୁଧ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। କିନ୍ନର ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧଙ୍କର କାରକ। ତେଣୁ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଖୁସି ରଖିବେ ବା ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଅନ୍ତରେ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ କି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବୁଧଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆରାଧନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଧଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିପାରିବେ, ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆରାଧନା ବି କରିପାରିବେ। ବୁଧଙ୍କର ରିଲେଟେଡ଼୍ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ବି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ବ୍ୟବହାର ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସବୁଜ କଲର୍ର ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଢ଼େଇବେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଧଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ସବୁଜ ମୁଗ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଗୋଟା ମୁଗ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଖାଇବା ଉଚିତ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ବୁଧଙ୍କୁ ଶୁଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଡେଲି କିଛି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଧଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ବୁଧଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବୁଜ ବୃକ୍ଷଲତାର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଜୀବନରେ କିଛି କିଛି ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ଗଛ ଲଗାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଧଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ତେବେ ଇଏ କଲା ହେଉଛି ଆମର ବୁଧଙ୍କୁ କେମିତି ଶୁଭ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଧ ଯଦି ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଅନନେସେସରି ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ କମିଯିବ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା କଥା ଭାବିବା, ତେବେ ଧନକୁ ଯଦି ଆପଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ। କାରଣ ବିଛା ରାଶି ପଡ଼ୁଛି, ବିଛା ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯେତେ ଭଲ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ, ସେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ।
ଆଉ ଯଦି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରି ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧନ ସେଭିଂ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଧନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ବହୁତ ପ୍ରତିକାର କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଫାଇଦା ହେଉନି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ନାଲି ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ କିଛି କଏନ୍ 5 ଟଙ୍କିଆ ହେଉ 10 ଟଙ୍କିଆ ହେଉ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକିରି ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରଖିବେ ତୁଳା ରାଶିର ଏଇଟା ହେଉଛି ଧନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଉପାୟ। ଆପଣ ତାକୁ ଯଦି ସେଠାରେ ରଖିବେ ଧନ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଚର୍ଚ୍ଚା ସଙ୍ଗେ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଖା ହେବା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।